کہ ہے جس کے دل میں الفت اختر رضا تمہاری ہے جس ان کی شان یہ ہے فرماتے ہیں کل ولی لہ قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمالی. میں کہ زیادہ وقت نہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ زیادہ اپنا گفتگو ادھر نہ کروں، جو مین مسئلہ اس کو بیان کروں پھر بیٹھ جاؤں، ورنہ میری تقریر کم سے کم 2 گھنٹہ ہوتی ہے. یہ دخف کہہ کے تسلی دی غلاموں کو، ارے مریدی لا تخف کہہ کے تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کے تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کے تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف، قیامت تک رہے بے خوف وہ بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے تکبیر ذرا بلندی کے ساتھ اگر آپ دیوانے سر یوں قادریوں کو خدا دے گا منادی حشر میں، یوں قادریوں کو ارے خدا دے گا منادی حشر میں، ارے یوں قادریوں کو خدا دے گا منادی حشر میں، ارے یوں قادریوں کو کہاں ہے قادری کر لے، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کہاں ہے قادری. اللہ ارشاد فرمائے گا قیامت کا معاملہ ہوگا، اللہ اللہ کہ اے میرے بندے تم نے دنیا میں رہ کے عبد القادر جیلانی کو یاد کیا تھا، عبد القادر جیلانی کو یاد کیا تھا، ان کا نام بے بلند کیا تھا. اب اللہ قیامت میں ارشاد فرمائے گا اے میرے بندو دنیا میں عبد القادر کا نام جپتے رہے، آج میری بارگاہ میں آئے ہو، آج غوث اعظم کا دیدار کر لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم ہے کیا؟ کل ولی لہ قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمالی. فرماتے سرکار غوث پاک خود فرماتے ہیں ہر ولی جتنے بھی ولی دنیا میں آئے کسی نہ کسی نبی کا پرتو بن کر تشریف لائے، کسی نہ کسی نبی کا نذیر بن کر آئے. اب جب ان کے مریدوں نے عرض کیا حضور ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا نذیر ہے، آپ کس کے نذیر ہیں؟ تو آپ بیان فرماتے ہیں وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، میں بدر الکمال جناب محمد الرسول اللہ کا پرتو آپ بن کر آیا. تو پتہ چلا نہ میرے مصطفیٰ کا کوئی جواب اور نہ سرکار عبد القادر کا کوئی جواب. نبیوں میں میرے سرکار کے جیسا کوئی نہیں اور ولیوں میں عبد القادر جیلانی کے جیسا. اب آخری شعر اس لیے کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، سماعت کریں کہتے سبحان اللہ اور زور سے کہے جمیل قادری سو جہاں سے ہو قربان مرشد پر، ارے جمیل قادری سو جہاں سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. زور سے
आला हजरत अदीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह 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 इरशाद फरमाते हैं और कोई गैब क्या, और कोई गैब क्या, और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला। अरे जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हजरत फरमाते हैं ऐ नबी के गुलामों सुनो सुनो, ऐ नबी के गुलामों, ऐ नबी के शहदाइयों सुनो सुनो, कायनात बनाने वाला खुदा अपने मुस्तफा से छुपा नहीं, तो ऐ दुल्हा के मुसलमानों तुम अपने नबी से कैसे छुप सकते हो। अगर यकीन है कि नबी आपको सलावत कर रहे हैं तो जोर से पढ़ो ना यार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या नबी अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अस्माउ सलाता अहली मोहब्बती व आरिफहु, फरमाते हैं मैं अहले मोहब्बत के दुरूद को सुनता भी हूँ और उन्हें पहचानता भी हूँ। पता चला मेरे नबी अपने गुलामों को पहचानते हैं और अपने गुलामों की फरियाद को समाअत करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान अज़ीम की मैंने आयत करीमा की तिलावत करी है, मैं कुछ अर्ज करूंगा उससे पहले जो मेरा मामूल है पहले मैं बयान करता हूँ। मेरा मामूल ये है जिस जलसे में जाता हूँ सबसे पहले नबी और नबी के खानदान का जिक्र करता हूँ, इसलिए कि क़यामत के दिन नबी के खानदान के अलावा किसी की ना चलेगी। अगर चलनी है तो नबी और नबी के खानदान की चलनी है। और ऐ मुसलमानों तुम उस नबी की उम्मत में हो जिस नबी का कोई जवाब नहीं, तुम उस नबी की उम्मत में हो जिस नबी के उम्मत के वलियों का जवाब नहीं, तुम उस नबी की उम्मत में हो कि जिस नबी की उम्मत की शान खुदाए ताला ने कुरान अज़ीम में बयान फरमाया, तुम उस नबी की उम्मत में हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो आई सबसे बाद में मगर जन्नत में सबसे पहले जाएगी। तुम आने में सबसे बाद में आए हो, मगर रुतबे में अल्लाह ने तुझे बुलंद किया है। पता चला है मुसलमानों जो एजाज मिला है, जो शान शौकत दिया गया है, ये तुम्हारा कमाल नहीं बल्कि ज़हरा के बाबा का कमाल। अगर आपको लगे कि नबी के सदक़े में हमको वक़ार मिला है, अगर आपको लगे कि नबी के सदक़े में अल्लाह ने शाने अता करी है, नबी के सदक़े में आपको अल्लाह ने बंदगी दी है, नबी के सदक़े में अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के मोहब्बत में बैठो। और जब मैं नबी के खानदान का जिक्र करूँ तो आप जब खानदान के आखिर में पहुँचूंगा तो मैं देखता हूँ कितने लोग खड़े होकर नबी करीम अलैहिस्सलाम के खानदान का नाम सुनकर खड़े होकर नारा बुलंद करते हैं। सबसे पहले सुनिए, आइए देखिए, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, अभी हाँ वो बड़ी लाइन में पहुंचे नहीं, मनकापुर से तो कटरा जाती है, अभी उसी पे है। अगर आप लोग थोड़ा बोलेंगे शायद बड़ी लाइन पे आ जाऊं। सुनिए, मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा सुनो, मेरे खानदान में कोई बेनिकाह नहीं आया है। मेरे नबी फरमाते हैं मेरे खानदान में कोई बेनिकाह नहीं आया है। मेरे आका फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा क़यामत तक मेरे जैसा किसी का खानदान नहीं हो सकता है। किसी का खानदान नहीं। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा सुनो, मेरे खानदान में कोई बेनिकाह नहीं आया। मैं पाक बापों की पाक पुश्तों से मुंतकिल होता रहा, पाक माओं की शिकमों में आया। और जब मेरे रब ने चाहा, जब मेरे मौला ने चाहा, मैं ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में तशरीफ लाया। अब आइए देखिए, मेरे आका अलैहिस्सलाम के इस मामलात को आला हजरत ने बयान फरमाया। आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा नूर का।
تو ہے عین نور تیرا سکھڑا نور کا۔ اب دیکھیے مسلمانوں، میرے آقا نے اپنے خاندان کا ذکر کیا، اور اے مسلمانوں میں نبی کے خاندان کا ذکر اس لیے کرتا ہوں، قیامت کے دن شاید خاندان کے ذکر کی بدولت اللہ میری مغفرت کر دے۔ اور آپ یہ سوچ کر ذکر سنیں، نبی کے خاندان کا نام یہ سوچ کر سنیں، اے اللہ قیامت کے دن اپنے خاندان، اپنے نبی کے خاندان کے صدقے میں ہماری لاج رکھنا، یہ سوچ کر۔ ابھی میں آپ سے پوچھوں آپ کے باپ کا نام کیا ہے، آپ بتا دیں گے، پھر پوچھوں آپ کے دادا کا نام، آپ بتا دیں گے، پھر پوچھوں پر دادا، بتا دیں گے، پھر پوچھوں لکڑ دادا، پکڑ دادا، چکڑ دادا، اکڑ دادا، میں پوچھوں نہیں بتا پاؤ گے یار، مگر میں تمہیں نبی کے خاندان کا نام بتاتا ہوں، زور سے بولو اور زور سے میرے آقا۔ سنو، جب میں آخر میں پہنچوں گا بھائی، اتنے نوجوان میرے دوست احباب بزرگ سب کو کھڑا ہونا پڑے گا، تیار ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ سنو سنو، میرا خاندان اس طریقے سے ہے، حضرت سیدنا ابو البشر آدم علیہ السلام، آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انوش، انوش کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے مہلائل، مہلائل کے بیٹے یارد، یارد کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشلق، متوشلق کے بیٹے لامک، لامک کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے شام، شام کے بیٹے شالق، شالق کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے فالق، فالق کے بیٹے ساروق، ساروق کے بیٹے ناحور، ناحور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت اسماعیل کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے ایہام، ایہام کے بیٹے اقناد، اقناد کے بیٹے یلجن، یلجن کے بیٹے حمدان، حمدان کے بیٹے عبید، عبید کے بیٹے عبقر، عبقر کے بیٹے عیفی، عیفی کے بیٹے ماخی، ماخی کے بیٹے ناہش، ناہش کے بیٹے تابخ، تابخ کے بیٹے یدلاف، یدلاف کے بیٹے یلداس، یلداس کے بیٹے سلامان، سلامان کے بیٹے حمیسہ، حمیسہ کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے موعد، موعد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مزر، مزر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے قریشی، قریشی کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ سے ہوئے حضور محمد رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص مقدس، عظمت سرور کائنات، عظمت وجہ تخلیق کائنات، حضور محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، حضور محمد رسول اللہ، حضور محمد رسول اللہ کی بیٹی حضرت سیدہ عابدہ طیبہ فاطمہ، فاطمہ کے بیٹے حضرت امام حسن، امام حسن، فاطمہ کے بیٹے حضرت امام حسین، فاطمہ کے بیٹے حضرت امام حسین، امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے حضرت امام باقر، حضرت امام باقر کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے بیٹے حضرت امام موسیٰ کاظم، ان کے بیٹے حضرت امام تقی، ان کے بیٹے حضرت امام نقی، ان کے بیٹے حضرت امام علی رضا، ان کے بیٹے حضرت سیدنا عبد الکریم، ان کے بیٹے حضرت سیدنا عبد الرحیم، ان کے بیٹے حضرت سیدنا عبد الرحمن، ان کے بیٹے حضرت سیدنا یحییٰ، ان کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ کے بیٹے حضرت سیدنا شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ان کے بیٹے پیرے پیرا، میرے میرا، خطب ربانی، شہباز لالا کانی، قلیل نورانی، محبوب سبحانی، سیدنا شیخ ابو محمد عبد القادر غوث اعظم دستگیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلک اعلیٰ حضرت، خاندان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تیری نسل
आंख में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। कुरान अज़ीम की मैंने आयत करीमा की तिलावत करी, अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। बात समझ में आ रही है? अभी हसमती गरम नहीं हो ना। ईमान वालों अल्लाह से डरो। अगर ये खड़े हैं, ये जो बंदे खड़े हैं, अगर ये ईमान वाले हैं तो बैठ जाएं, कोई बात नहीं। सुने, या तो आप इस माइक की आवाज से इतनी दूर चले जाएं, अगर नहीं आना है जहां तक ये आवाज आपको न मिले। अल्लाह आपको सलामत रखे, सलामत रखे। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। पता चला जो ईमान वाला होगा उसके दिल के अंदर खशियत रब्बानी होगा, और जो बंदा नहीं डरता फिर कहता है हम ईमान वाले हैं, समझ लेना वो बंदा कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता। इस आयत में बता दिया, अल्लाह का इरशाद है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। तो ईमान वाला वही होगा जिसके दिल के अंदर खशियत रब्बानी मौजूद। कुरान अज़ीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है, दूसरे पारे की आयतें बयानात है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, इसको तवज्जो के साथ समाप्त करना। और ईमान वाला होता कैसा है, अल्लाह वाले होते कैसे हैं, याद रखना मुसलमानों। अल्लाह ने तेरी शान बड़ी बुलंद कर दी है, अल्लाह ने तेरे मकाम को बुलंद कर दिया है। कुरान अज़ीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। और तू ही आला है अगर तू ईमान वाला हो, तुम ही आला हो अगर ईमान वाला बंदा है। अब मुसलमानों देखो, कुरान अज़ीम में अल्लाह ताला दूसरे पारा में इरशाद फरमाता है, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलल नासि वयकून रसूलु अलैकुम शहीदा। आपका माइक नहीं साथ दे रहा है, क्या बात है? जब बिल्कुल मुंह सटाओ तो आवाज आ। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलल नासि वयकून रसूलु अलैकुम शहीदा। अल्लाह बयान फरमाता है कि सुनो सुनो, और हमने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया है। कौन बेहतरीन उम्मत कौन है? जोर से बोलो। उम्मते मोहम्मदी बेहतरीन उम्मत कौन है? अल्लाह फरमाता है हमने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए देखिए, अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो, ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो। और आइए, वयकून रसूलु अलैकुम शहीदा, और ये रसूल तुम्हारे गवाह और निगहबान हो। इस आयत करीमा में हज़रत मोहतरम अल्लाह बताना चाहता है, अल्लाह हमें समझाना चाहता है, अल्लाह दहन देना चाहता है कि ऐ ईमान वाला बंदा सुन ले। अल्लाह ने तुझे गवाह बनाकर भेजा है। अल्लाह तेरी गवाही को मुकद्दम फरमाता है, अल्लाह तेरी गवाही को तस्लीम करता है। अल्लाह तेरी गवाही को इतना तस्लीम करता है कि सुनो, दुनिया में भी अगर मोमिन बंदा गवाही दे उसकी गवाही दुनिया में भी मानी जाएगी और क़यामत में भी मानी जाएगी। आप कहेंगे कैसे, ये क़यामत में गवाही कैसे मानी जाएगी? तो बुखारी शरीफ आप देखिए, किताबुल जनाइज में अल्लाह हज़रत सय्यदना अनस बिन
मालिक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। आप बयान फरमाते हैं एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजी थी। अल्लाह अल्लाह, हम और तमाम सहाबा बैठे हुए थे। इतने में हमने क्या देखा, एक जनाजे का गुजर हुआ। एक जनाजा हम लोगों की निगाहों के सामने से गुजरा। अल्लाह अल्लाह, जब सहाबा ने जनाजा को देखा तो सहाबा ने जनाजा की तारीफ करी। मेरे आका अलैहिस्सलाम अल्लाह अल्लाह सुनते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा वाजिब हो गई। एक जनाजा चला गया, कुछ वक्त गुजरा, इतने में दूसरा जनाजा आया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो सहाबा ने उस गुजरने वाले जनाजा की उस सहाबा ने बुराई करी। तो मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुनो, वाजिब हो गई। इतना सुना, अब सहाबा हैरत में है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पहले जनाजे के गुजरने पर भी यही बयान फरमाया था, वाजिब हो गई। जब दूसरा जनाजा गुजरा तो मेरे नबी ने वही बयान फरमाया। ये मुअम्मा समझ में ना आया, ये मामला समझ में ना आया। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब, हजरत उमर के नाम पर बोलो ना यार। कौन उमर? शैतान पर सबसे भारी बंदा, शैतान पर सबसे भारी बंदा। हजरत उमर का मामला ये था, हजरत उमर बिन खत्ताब जिस रास्ते से गुजरा करते थे, अगर शैतान अल्लाह अल्लाह देखता था, शैतान अपना रास्ता बदल दिया करता था। कौन? उमर बिन खत्ताब। ये वही उमर बिन खत्ताब है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अगर नबुव्वत का दरवाजा बंद ना होता, मेरे बाद भी कोई नबी होता, वो कोई और नहीं बल्कि मेरा उमर फारूक होता। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, ये मुअम्मा समझ में ना आया, ऐ मेरे आका समझा दीजिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुनो, जो जनाजा पहले गुजरा था तुम लोगों ने उसकी तारीफ करी थी, तो मैंने कहा था वाजिब हो गई। इसका मतलब ये हुआ, ऐ मेरे सहाबा, तुम लोग यानी मोमिन जिस बंदे की तारीफ करता है, अल्लाह उस पर जन्नत वाजिब दे दिया करता है, अल्लाह वाजिब कर दिया करता है। ऐ मेरे सहाबा सुनो, उस बंदे पर जन्नत वाजिब हो गई। और जब दूसरा जनाजा गुजरा, ऐ मेरे सहाबा, उस जनाजे की तुम लोगों ने बुराई करी थी, तो ऐ मेरे सहाबा, मैंने कहा वाजिब हो गई। इसका मतलब ये हुआ उस पर जहन्नम वाजिब हो गई। इसका मतलब इस हदीस का खुलासा ये हुआ कि सहाबा का मामला ये है कि अल्लाह ताला ने मोमिन को वो मकाम दिया है, मोमिन को वो मर्तबा दिया है, मोमिन को वो शान दिया है, मोमिन को वो बुलंदी दी है कि जिंदों की भी गवाही देते हैं और मुर्दों की भी गवाही अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। सहाबाए किराम सुभान अल्लाह। और पता चला, अगर चाहते हो कि अल्लाह ताला हमें बेहतर सिला दे तो मोमिन बनो। अब देखिए गवाही की बात आई, गवाही की बात आई। कयामत का दिन होगा, जोर से बोलो, कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। तमाम अंबिया की जमाअत मौजूद, तमाम बुजुर्गों की जमाअत मौजूद, तमाम सहाबा की जमाअत मौजूद। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इतने में अल्लाह ताला पिछले नबियों से अल्लाह सवालात फरमाएगा। अब आगे देखिए, पिछले नबियों को हाजिर किया गया। अब जब पिछले नबी हैं उन लोगों को हाजिर करने के बाद अल्लाह फरमाएगा अपनी उम्मत को हाजिर करो। वो लोग अपनी उम्मत को हाजिर करेंगे। अब हजरत मोहतरम, पहले के नबियों के दौर में जिन लोगों ने उन लोगों के यानी मामलात को मान लिया था, जिन लोगों ने कलमा पढ़ लिया था, उनके लिए तो निजात होगा। मगर जिन लोगों ने कलमा ना पढ़ा होगा, अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे बंदो, तुमने कलमा क्यों नहीं पढ़ा? क्या तुम्हारे पास नबी नहीं गए थे? क्या ये मेरे नबी तुम्हारे पास नहीं गए थे? क्या मेरे पैगाम नहीं पहुंचाया था? तो आइए देखिए, पिछली उम्मत झूठ बोलेगी, पिछली उम्मत झूठ बोलेगी। ऐ अल्लाह, नहीं हमारे पास कोई नहीं आया।
ہمارے پاس کوئی نہیں آیا. اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے نبیوں کو حاضر فرمائے گا. اب جب نبی حاضر ہو گئے تو اللہ فرمائے گا اے میرے پیغمبر سنو سنو, یہ تیرا امتی ہے, یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا. اللہ اللہ. اب وہ نبی جو ہے وہ کہیں گے اے پروردگار, ہم ان کے پاس تیرا پیغام لے کر گئے تھے مگر انہوں نے تسلیم نہ کیا, انہوں نے یقین نہ کیا, انہوں نے مانا نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب آؤ دیکھو ان نبیوں کو ان امتوں نے جھٹلا دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب آئیے دیکھیے وہ امتی کہے گا اے نبی آپ کے پاس دلیل کیا ہے, آپ کے پاس ثبوت کیا ہے کہ آپ ہمارے پاس اللہ کے دین لے کر آئے تھے, اللہ کا راستہ لے کر آئے تھے. اب آؤ دیکھو جو پچھلے نبی ہیں, جو پچھلے نبی گزرے ہیں, جب وہ امت دلیل مانگے گی اپنے نبیوں سے, دلیل مانگے گی اپنے نبیوں سے, دلیل مانگے گی پیغمبروں سے, تو آؤ دیکھو پچھلے نبی جو ہوں گے وہ خدا کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے پروردگار ہمارے پاس کوئی اور دلیل نہیں. ہاں ہاں اگر دلیل ہے تو تیرے محبوب کی امت دلیل ہے. کیا ہے؟ زور سے بولو. تیرے محبوب کی امت دلیل ہے, تیرے محبوب کی امت دلیل ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب آئیے دیکھیے میرے آقا علیہ السلام کی امت کو پیش کیا گیا, میرے آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حاضر کیا گیا. اب اللہ تعالی سوال فرمائے گا, اللہ سوال فرمائے گا اے میرے محبوب کی امت تم کیا کہتے ہو. جو کفار تھے, جن لوگوں نے انکار کیا تھا, وہ تو کہ یا اللہ اے اللہ ان نبیوں نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دلیل بنا کر پیش کیا ہے, مگر یہ تو تھے ہی نہیں, یہ تو تھے ہی نہیں. انہوں نے کیسے دلیل پیش کیا, کیسے گواہی دے رہے. اب اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب کی امت سنو سنو, تم دلیل بن کر آئے ہو, اب بتاؤ تمہارے پاس کیا معاملہ ہے. اللہ اللہ کیا تم ان نبیوں کی گواہی دیتے ہو. تو آؤ دیکھو وہ امت کھڑی ہو جائے گی, یعنی میرے آقا کی امت کھڑی ہوگی, خدا کی بارگاہ میں عرض کرے گی اے پروردگار ہاں ہاں ہم ان پچھلے نبیوں کے ہم گواہی دیتے ہیں, ہم ان پچھلے نبیوں کے گواہ بن کر آئے ہیں. اے پروردگار ہم گواہی دیتے ہیں کہ ان نبیوں نے تیرا پیغام ان لوگوں تک نشر فرمایا تھا, ان لوگوں تک پہنچایا تھا. اب آؤ دیکھو اللہ کا سوال فرمائے گا اے میرے محبوب کی امت سنو سنو تم کیسے دلیل بن گئے. تو آؤ دیکھو اب محبوب کی امت کا جواب سنو. محبوب کی امت جواب دے گی اے پروردگار ہم اس لیے گواہ بنے ہیں, ہم اس لیے دلیل بنے ہیں کہ سنو سنو تیرے محبوب پر ایمان لائے, تیرے محبوب پر ایمان لائے. تیرے محبوب نے بتایا یہ قرآن عظیم خدا کی کتاب ہے, حالانکہ ہم نے دیکھا نہیں. تیرے محبوب نے بتایا قیامت حق ہے, حالانکہ ہم نے جانا نہیں. تیرے محبوب نے بتایا کہ قبر کا معاملہ حق ہے, ہم نے دیکھا نہیں. تیرے محبوب نے بتایا سات طبق آسمان ہے, ہم نے دیکھا نہیں. تیرے محبوب نے بتایا سات طبق زمین بھی ہے, ہم نے دیکھا نہیں. اے پروردگار سب کچھ بتایا, یہاں تک کہ اے مولا ہم نے تجھے بھی تیرے محبوب کے بتانے سے بغیر دیکھے مان لیا ہے. اے پروردگار تیرے محبوب کے بتانے سے, تیرے محبوب کے بتانے سے بغیر دیکھے تجھے مان لیا ہے, تجھے مان لیا ہے, تجھے مان لیا ہے. تو نبی نے یہ بھی فرمایا تھا اے میرے امتیوں سنو سنو, اے میرے غلاموں سنو سنو. آدم بھی آئے, شیش بھی آئے, انوش بھی آئے, اللہ نوح بھی آئے, حضرت لوط بھی آئے, حضرت زکریا بھی آئے. تیرے محبوب کے بتانے سے ہمیں معلوم ہوا کہ ان نبیوں نے بھی تیرا پیغام لوگوں تک پہنچایا. اسی لیے اے پروردگار ہم ان نبیوں کے گواہ بن کر آئے ہیں. اب اللہ رب العالمین جب سنے گا نا امت کے اس معاملات کو, فرمائے گا اپنے نبی کو بلاؤ نا, اپنے نبی کو بلاؤ. اب امت پکارے گی یا رسول اللہ, استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
नस्ल के आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, हमने पिछले नबियों की गवाही दी है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब मेरे आका रऊफुर रहीम रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीर, अल्लाहु अकबर। जब मैदाने क़यामत में आपकी जलवा गरी होगी, एक हंगामा बपा होगा, मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन की आमद हुई। आओ देखो मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उस गवाह उम्मत की गवाही बनेंगे और खुदा की बारगाह में अर्ज करेंगे, अरे परवरदिगार, मेरी ये उम्मत जिन लोगों ने नबियों के हवाले से गवाही दी है, ऐ परवरदिगार मेरी उम्मत ने सच फरमाया है। पता चला तुम ऐसे वैसे नहीं, बल्कि तुम तो ऐसे बंदे हो कि क़यामत के दिन तुम्हारी गवाही नबियों के हक में भी मुफीद होगी।